جی اب یہ سوچ آ جائے نا جب علی بھائی کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، جی کوئی کام کرنے کو لگا ہے تو اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، اب یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی الحمدللہ. یعنی ہر چیز میں ہم نے اللہ رسول کو دیکھنا ہے پوائنٹ کہ یار اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کیا ہے. کیا بات. تو بس جب یہ ڈائریکشن یہ تھی کہ یار ڈائریکشن یہ ہو جائے کہ اللہ کا حکم از پرائمری دین ادر تھنگز ول فالو، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا اس کے بعد، کیونکہ اگر آپ خنزیر کو ذبح کریں گے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کے مطابق تو وہ حرام کا حرام ہی رہے گا، اور بے شک آپ اگر بکری کو بھی ذبح کریں وداؤٹ دا سننا وہ بھی حرام ہے، قابل قبول نہیں. قابل قبول. اچھا کچھ لوگ میرے اپنے جاننے والے اس کو اس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں جو ساری ہم نے باتیں کی ہیں کہ یار اس وقت جو پائونیئرز ہیں ہر بزنس کے اور جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں وہ تو گورے ہیں، تو گورے تو دین کوئی نہیں پڑھاتے اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں، تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ دین پڑھائیں گے تو ایفیشنسی، گوروں کی ایفیشنسی تو ویسے بہت ہے. اچھا اس کا میں پہلے خود ایک جواب دیتا ہوں پھر آپ سے بھی انشاءاللہ. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یار میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا ہے ماشاء اللہ، ملٹا نیشنل میں، دبئی میں، رویس میں، ایکچولی وہ شہر ہے وہاں پہ، آئل اینڈ گیس فیلڈ ایکچولی. تو یقین کریں سہیب بھائی کہ ہماری جو ٹریننگز ہوئی نا، شروع میں ٹریننگز ہوتی ہیں ملٹا نیشنلز میں اوبیسلی، مینجمنٹ ٹریننگ، کمیونیکیشن ٹریننگ، پھر اس میں جو کنفلکٹ ریزولوشن کی ٹریننگ تھی، اس کے بعد سیفٹی کی ٹریننگ آ گئی، جنرل سیفٹی. آپ یقین کریں وہ سب اسلام تھا، بس وہ انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ رسول کا ہی حکم ہے، وہ سب اسلام تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ایک چیز تھی زیرو انسیڈنٹ فلاسفی، اس کو ہمیں گھول کے انہوں نے پلا دیا تھا کہ جی زیرو انسیڈنٹ فلاسفی ہے کہ ایکسیڈنٹ کا چانس بھی ایلیمینیٹ کر دو اس سے پہلے کہ ایکسیڈنٹ ہو. میں سبحان اللہ مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ لوگوں جو مان لگے شیطان کے فٹ اسٹیپس پہ بھی نہ جاؤ. یعنی دیکھیں نا وین اٹ کمز ٹو کارپوریٹ سیکٹر اینڈ پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی، لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بڑا زبردست رول ہے کہ ایکسیڈنٹ کے چانس کو بھی نکال دو. وین اٹ کمز ٹو دین لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ایکسٹریمزم ہے، کیا مطلب ہم یہ بھی نہ کریں یہ بھی نہ. بھائی اللہ یہی تو چاہ رہا ہے کہ تم لوگ پروڈکٹیو ہو جاؤ اور اس چانس کو بھی ایلیمینیٹ کر دو. اسی طرح یقین کریں جو کنفلکٹ ریزولوشن کی ٹریننگ تھی، میں حیران رہ گیا کہ تو سارے 90 طریقے، کمیونیکیشن کی جو پوری ٹریننگ تھی وہ سارے اسلامک چیزیں، پازیٹیو سائیکالوجی کی جو باتیں تھیں وہ سب ماشاءاللہ حدیث سے اخذ شدہ چیزیں ہیں. تو میں اپنے ان کو کہتا ہوں، یہ جو یہ آرگومنٹ دیتے ہیں دوست حضرات، کہ پہلی بات اگر ان کے ہاں سکسیس ہے تو وہ انہی اصولوں کے مطابق ہے، زیادہ تر انہی اصولوں کے مطابق جو اسلامی اصول ہے. انہیں وہ اسلام کا نام نہ دیں ایک الگ بات ہے. پھر دیکھیں وعدہ خلافی وہ نہیں کرتے، کمٹمنٹ ان کی اچھی ہے موسٹ آف دیم. اسی طرح جھوٹ والا کلچر نہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ کچھ اچھائیاں تو ہیں نا ان میں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ سکسیس انہیں مل رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے اچھی بات ہے گوروں نے سکسیس اچیو کیا، لیکن وہ سکسیس کے پیچھے جو رولز ہیں وہ سارے اسلامک ہی ہیں آ جا کے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. لیکن تم اگر along with that اللہ کے لیے ہر کام کرو گے تم گوروں سے بھی ون سٹیپ آگے چلے جاؤ گے. یو ول سی دیٹ، کیونکہ رولس تو تم پہلے گوروں کے چلو لگا لو اسلام کے، لیکن جب تم یہ کہو کہ نہیں یار یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور یہ اللہ کا حکم ہے، پھر دیکھو برکت کیسے آتی ہے اور ٹرینڈ سیٹر تم کیسے بنتے ہو. تو یہ میرا آرگومنٹ ہوتا ہے. سہیب بھائی آپ بتائیں اس پہ آپ کا کیا جو ہے وہ کمنٹ ہے اس میں. علی بھائی ایک تو سب سے پہلے میں ایک ایگزامپل شیئر کروں گا ابو جہل کی. 16 سال وہ حجاج جو آیا کرتے تھے مکہ اس وقت کے جو تھے ان کی خدمت کرتا رہا، ستو پلاتا تھا. بگ سوشل ورک. سوشل ورک مطلب اگر آپ اس کو اگر کوئی اس نظر سے دیکھیں تو سوشل ورک، لوگ کہیں گے کہ یار یہ اس سے اچھا تو آدمی کوئی نہیں ہے. اللہ کیا کہتے ہیں I sent a curse on this action بدترین عمل ہے جو میرے لیے نہیں کیا جا رہا. صحیح. یہ تم مطلب کہ پی آر کے لیے یا جو بھی اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے وہ تم کر رہے ہو. I don't care about it unless and until ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی یہاں تک بھی پرابلم ہو گئی ہوئی ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بڑوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا. عادت ہے، اچھی عادت ہے. اللہ کا حکم عبادت نہیں ہے، عادت ہے. تو مسکنسیپشنز ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ مجھے صرف یہ بتائیں اس وقت دنیا کی سب سے جو کامیاب ریاستیں ہیں سو کالڈ دنیاوی طور پہ، اسکینڈینیویا ہے جس میں ڈنمارک ہے، ناروے ہے. ڈنمارک از نمبر 1 پہ ہے موسٹ ہیپیسٹ نیشنز میں. صحیح. ویلفیئر اسٹیٹ ہے. صحیح. ویلفیئر اسٹیٹ پہلی کس نے بنائی تھی؟ عمر فاروق. پینشن کس نے انٹروڈیوس کرائی تھی؟ اولڈ ایج بینیفٹس کس نے انٹروڈیوس کرائے تھے؟ صحیح. تو بات یہ ہے کہ ایون جو نان مسلمس کی ساری جو ذمے میں تھے جو ان کے، حضرت عمر نے چرچ میں نماز نہیں پڑھی کہ کل کو مسلمان اس کو مسجد نہ بنا رہے. تو یہ آئیڈیالوجیز کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ٹالرنس اور یہ فری تھنکنگ، سبحان اللہ، یہ کہاں سے؟ یہ انہوں نے اپنا لی، اس کو دین کا نام. چرچ اور کرسچن کمیونٹی تو انتہائی ریجڈ اور ایکسٹریمسٹ ہوتے تھے. یہ تو مسلمانوں کے اصول ہے. بالکل ایسی ہے، پرانے کے اصول ہے. مطلب کہ اور ان کو اوپن دعوت تھی کہ وہ چرچ میں نماز پڑھ لیں. جی جب انہوں نے یروشلم فتح کیا، ہی سمپلی سیڈ نو، کہ نہیں یہ کہ میں نے پڑھ لی تو پیپل ول میک اٹ این ایگزامپل کہ اور کل کو تمہارے چرچ سیف نہیں رہیں گے. یہ آج کے مسلمانوں کو نہیں پتا، نان مسلمس کو کیا پتا ہونا. تو حضرت عمر نے مینشن اسٹارٹ کی، پولیس لائنس، پولیسنگ سسٹم اسٹارٹ کیا، جیل سسٹم، گشت رات کے جو ہوتے ہیں، پیٹرولنگ سسٹم. یہ کس کی طرف سے آئے؟ اگین وہی آپ والی بات ہے
कि आप इसको इस्लाम का नाम ना दें, आप इसको एक वेलफेयर स्टेट कहते हैं, आप इसको कहते हैं कि अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी प्लस गवर्नर्स की अकाउंटेबिलिटी, वो रूल सारे कहाँ से आ रहे हैं? सारे हजरत उमर से। हाँ। मतलब कि मैं हजरत अबू हुरैरा को जब उन्होंने बहरीन का गवर्नर बनाया, अबू हुरैरा नरेटर ऑफ मैनी हदीस, Yes, yes. तो उनको पूछें व्हाट आर योर एसेट्स, राइट योर एसेट्स डाउन बिफोर यू गो टू द गवर्नरशिप। और खालिद बिन वलीद जैसे बड़ी सहाबी, कितने बड़े सहाबी, मतलब जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यू कैन से प्रेजेंट डे, तो आंसरेबल किया उनको कि आई हर्ड के आप कोई हज़रत खालिद, हाँ हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसका आंसर दिया, और आंसर भी किस तरह दिया कि जस्ट पुट योर टर्बन डाउन ऑन द ग्राउंड, आंसर इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अल्लाह, अकाउंटेबिलिटी तो ये है। क्या बात, क्या और वो सबसे बड़ी बात कि अमर बिन आस के बेटे ने जो रेस में एक क्रिश्चियन को हरा दिया, हाँ, और उस क्रिश्चियन ने लेटर लिखा हज़रत उमर को, हज़रत उमर ने हज़रत अमर बिन आस को कहा आप भी आइए और अपने बेटे को भी लेके इजिप्ट से ऑल द वे टू मदीना। अमर बिन आस आस्क्ड हिज सन के क्या किया तुमने? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा कुछ तो किया जो तुम्हें उमर ने मुझे भी बुलाया और तुम्हें भी बुलाया। अल्लाह। तो जब when they all went there, तो उन्होंने अपनी वो आसा दिया और कहा कि जितना इन्होंने आपको मारा है अल्लाह, अमर बिन आस के बेटे ने रेस हारने पे, उतना ही मारो, बदला लो पूरा। बदला लिया पूरा। अब वो कहा कि अमर बिन आस को मारो। सहाबा परेशान कि यार ये क्या। उन्होंने कहा गवर्नरशिप किसकी थी? अमर बिन आस की थी, उसके जिम्मेदार वो है। उनकी वो जिम्मेदारी उनकी। तो ये इतनी ज्यादा ये लेवल की अकाउंटेबिलिटी, और ये बियॉन्ड एथिक्स है। मतलब कि आप आज जितनी मर्जी एथिक्स सिखा लें, these are something beyond ethics, जो आप समझ नहीं सकते normally। बिल्कुल, मच मोर देन एथिक्स, जो करंट एथिक्स हैं। आप देखें प्राइस सेटिंग मैकेनिज्म्स मार्केट में सेट किए, इनके ऑफिसर्स होते थे जो आजकल मैजिस्ट्रेट, जिन्हें आप मॉडर्न लैंग्वेज में कह लें, जो प्राइस चेक करते हैं, इन्होंने बाकायदा एक खातून को, उनका नाम अगर आपको याद है, मुझे भूल रहा है, मुझे भी इनसे नहीं क्योंकि फौला थी, गालिबन यही नाम, आई एम रियली सॉरी, मुझे भी याद लेकिन बड़ी मतलब कि स्ट्रिक्ट खातून थी। यस, और बड़ी प्रोफेशनल खातून, उनको बाकायदा उसका हेड बनाया था, जी, वो जी। प्राइस चेक करती थी मार्केट में जाके। तो देखें ये सारे असूल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने दिए, अल्लाह का फजल है। एक मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। सुहेब भाई, मैं पेशावर गया लास्ट ईयर विंड्स ऑफ चेंज में, तो उसका भी मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा फॉर प्राइवेसी रीज़न, लेकिन वो बहुत बड़ी कंपनी है माशाल्लाह। और आप कह लीजिए कि ब्लैंकेट्स बनाने में वो इस वक्त टॉप पे, पाकिस्तान में ब्लैंकेट एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट नंबर 1। उनके ओनर से मेरी जो है ना मुलाकात हुई किसी के थ्रू, वो माशाल्लाह इज्जत करते हैं, सुनते थे। उन्होंने एक बात की सुहेब भाई कि मैं हैरान रह गया। राजा ज़िया भाई भी थे इस मीटिंग में, और ये बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए, हालांकि उनकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जो शौक था आप देखें। उन्होंने हमें कहा कि यार मेरे अंडर 2000 एम्प्लॉय है, कहते मुझे ये सोच के नींद नहीं आती कि मैं जवाब दूं इनका। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं कि इनको कुछ आखिरत की बिना मैं नॉलेज दूं या कुछ ये ले जाए मुझसे, मतलब सारा मलबा मेरे पे आएगा। और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। मैं हैरान रह गया कि यार इस लेवल पे सोच रहा है बंदा। यानी लोग तो डूबे होते हैं उस नशे में कि जी मेरे नीचे 2000 बंदा है, मैं तो डॉन हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। लोग तो बात ही नहीं करते अगलों से, वो माशाल्लाह जिस लेवल पे ह्यूमिलिटी से बात कर रहे। तो सोहेब भाई यही बात है ना, हमें सोचना चाहिए कि यार अल्लाह ने पोजीशन दी है, उतना ही सवाल होगा हमारे से कि क्या सिखाया था, अपने इल्म के साथ क्या किया था। सोहेब भाई कुछ आखिरी चंद मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जितने लिसनर्स हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट में इस वक्त जो हमारे लोग हैं हर पोजीशन पे, या जो नए आने वाले बच्चे अभी कॉर्पोरेट का हिस्सा बनने वाले हैं, व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम, ऑल ऑफ देम? अली भाई, जो हमारे ओनर्स हैं और जो हमारे मतलब के करता धरता हैं, जो जिनके पास पावर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल, उनको एक चीज़ याद रखनी चाहिए। जैसे भी आपने वाक़या कोट किया, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जो दुनिया से जाते हुए उन्होंने एडवाइजेस 2 दी थी, नमाज और अपने मातहतों का ख्याल। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि ऐसे जैसे आपने फरमाया, यही बात है कि सबसे पहले यू विल बी आस्क्ड इनके लिए क्या किया था। मातहतों में आप फैमिली तो चली आती है, लेकिन एवरीवन जो आपकी मातहत, मतलब एक बंदे के नीचे 3 भी मातहत हैं, छोटा सा वो मतलब सुपरवाइजर है, उसको ये फील कराना कि यार यू विल बी आंसरेबल फॉर दीस पीपल, नॉट ओनली आंसरेबल फॉर देयर दुनिया, फॉर देयर दीन आल्सो। कि तुम्हारे पास जो नॉलेज था, क्या तुमने उसको कन्वर्ट किया था या नहीं किया था। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम नॉलेज को इम्पार्ट ही नहीं करना चाहते। हम एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम फ्यूचर लीडर्स क्यों नहीं बना पाए आज तक। जैसे मैंने मिसाल दी कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की सैयदना अबू बकर पे, सैयदना उमर फारूक पे, इन लोगों पे जो मेहनत की, तो फ्यूचर लीडर्स बने। कितने अरसे तक उमय्यद कैलिफेट चलती रही, अब्बासिद कैलिफेट चलती रही। आज आपको लीडर्स नजर आते हैं हमारे 4-5 चेहरे हैं, घूम फिर के फिर आ जाते हैं। क्योंकि और यही कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यही है कि अपने ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को नॉलेज इम्पार्ट दुनियावी भी नहीं कर रहा और दीनी भी नहीं कर रहा। लेकिन ही स्ट्रांगली मिस्टेकन, जब अल्लाह ने उसको चुप के वहां से मारना है तो फिर अल्लाह ताला ने फैसला करना है, जिस दिन फिर कुन फयकुन हो जाना है, फिर बात रुकनी नहीं उधर तक। और जो नए बच्चे आने वाले हैं, ये तो है उन लोगों के लिए जो ओनर्स हैं और जो इस चीज़ को देखने वाले हैं कि
इस चीज़ का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि उस 2,500-3,000-4,000 एम्प्लॉय, जितना भी 10,000 भी लोगों के पास एम्प्लॉइज हैं, किसकी वजह से आपको रिस्क मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि हमारी वजह से लोगों को रिस्क मिल रहा है, इट्स अदर वे, जी हाँ जी हाँ जी अदर वे अराउंड। और उसके बाद जो नए आने वाले बच्चे, उनके लिए एडवाइस ये है कि प्लीज़ अपने अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत हर एक को दी होती है कि अच्छाई और बुराई की तमीज़ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है, तो अपनी इस सलाहियत को यूज़ करते हुए लुक अप करें ऐसे लोगों को जो उनको दीन और दुनिया दोनों का फ़ायदा दे सकें।